image enhancement can be done in two domain. Okay, what are the domain? Either you can do it in the spatial domain or else in the frequency domain. Okay. So coming to the spatial domain, okay, என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா point processing. What do you mean by point processing? You will, to adjust a pixel in an image, you will consider only that pixel value. You will not consider anything else. And the pixel value என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் you will transform. Then there are many types in point processing. Then histogram processing. Okay, that is a very one of the commonly used enhancement technique. அடுத்தது mask processing, that is otherwise called as, it uses the convolution operation. It is otherwise called as neighborhood processing. Okay, so in the mask processing you will choose a mask. The mask is otherwise called as a filter or a kernel, and then it performs two different operations. Either it will smoothen the image or it will sharpen the image. Smoothen பண்றோம் அப்படின்னா that corresponding filter is called low pass filter, and the operation is called low pass filtering. Sharpen பண்ணனும் அப்படின்னா the corresponding operation is called high pass filtering. அதுக்கு யூஸ் பண்ற மாஸ்க் வந்து high pass filter னு சொல்லுவோம். So here in this case you will use mask processing. Mask processing means what operation will be done in the spatial domain, you will be using convolution operation. And in the case of frequency domain, right, convolution in the time domain is equivalent to the frequency. In frequency domain it is equivalent to the what operation? Multiplication. So simply we will multiply the you will multiply the kernel, okay, the frequency response of the kernel and the spectrum of the image. So in the types எல்லாம் பார்த்தோம். And in the case of frequency domain filtering, you have two types, two basic filters. One is Butterworth and the other one is Gaussian. Butterworth oda disadvantage enna? What is the disadvantage? What effect is observed in Butterworth? Butterworth you will have what effect? I'll try to show the output image. So what is the Butterworth? Butterworth oda disadvantage enna? Inga irukku. Butterworth. So what is this effect called? இதான் உங்களோட ஒரிஜினல் இமேஜ். ஹை பாஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஏவோட பார்டர்ஸ், ஹை பாஸ் ஃபில்டர் மீன்ஸ் எட்ஜஸ் வில் பி ரெட்ரீவ், எட்ஜஸ் எடுக்கும். ஸோ அந்த எட்ஜஸ் மட்டுமா எடுத்திருக்கு, அடிஷ்னலாக இங்கெல்லாம் என்ன வந்திருக்கு, ரிங் மாதிரி வருது இல்லையா அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ ஹியர் வியூ the disadvantage of using Butterworth filter is called it suffers from ringing effect. Okay, it suffers from ringing effect. இங்க வருது பாருங்க இந்த இடத்துல. So these are the rings. ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி rings எதுவும் இல்லை. Okay, so we have almost completed the enhancement technique and we have started with the restoration technique. Restoration enna அப்படின்னா already the image would have been degraded. ஏற்கனவே அதுல some sort of degradation would have taken place, right? For example, blur ஆயிருக்கும். blur வந்து நம்ம blur பண்ணாதான் ஆகணும் இல்லை, நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது, ரைட், கேமரால இமேஜ் கேப்சர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஷேக் ஆயிடுச்சுனாலே blur ஆகும். எஸ் ஆர் நோ? சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, இப்போ I wanted to de-blur, so I can go for restoration. So after de-blurring, what happens is your image appears to be pleasing, ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்க போகுது. அப்ப என்ஹான்ஸ்மெண்ட்லயும்
உங்களோட இமேஜ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க போகுது. இங்கேயும் ஆஃப்டர் ரெஸ்டரேஷன் ஆல்சோ யுவர் இமேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி பியூட்டிஃபுல். பட் which means are they one and the same? Enhancement and restoration, are they one and the same? ரெண்டும் ஒரே ப்ராசஸா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ல ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம் வித் த இமேஜ். ஆனா அது எனக்கு பிடிக்கல, மற்றபடிக்கு அது பிளர் ஆகல, வேற எதுவும் இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு, டார்க்கா இருக்கு, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ வி ஆம் கோயிங் டு என்ஹான்ஸ் இட். Whereas in the case of restoration, some sort of degradation would have taken place. An example என்ன அப்படின்னா அந்த motion blur. The degradation கான examples, right? Blurring or motion blurring. What do you mean by motion blurring is what I said. While capturing the image, and the image in the camera கொஞ்சம் shake ஆயிருக்கு இல்லையா, that shaking called, and the shaking வந்து shaking process you can call it as a motion blurring. Shake நால என்ன, there is some movement associated, so அதனால blur ஆகுது. This is one example for degradation. So some sort of degradation would have taken place, okay, and the degradation நான் overcome பண்றதுக்கு I'm using some restoration. So what is the role of the restoration? Is to remove the degradation. Is to remove the degradation. Okay, this is the role of the restoration. Now நம்ம படிக்கும்போது இந்த ரெஸ்டரேஷன் மாடல் எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் தி ஒரிஜினல் இமேஜ். இது இந்த இமேஜ் தான் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் இங்கே வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன். இந்த f of x, yன்றது தான் எடுக்க போகிறேன். இட் அண்டர்கோஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் டிகிரடேஷன். அண்ட் ஆஃப்டர் டிகிரடேஷன், ரைட், நீங்கள் எப்பயுமே வந்து அதை குவான்டைஸோ இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி சம் சார்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். டிஜிட்டலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ்ட். Because you are going to perform some rounding off. Rounding off அப்படின்னும் போது ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து I'm going to adjust the value. அப்பனால என்ன ஆகுது, some noise will be there. So generally there will be some noise. So degradation plus noise will be your restoration. Will be your input to the, where is the mouse? Will be the input to the restoration. And I'm going to apply some restoration algorithm to overcome this degradation. And so that I will, இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே blur ஆயிருக்கு. So this is f of x, y. இந்த இடத்துல ஒரு கேப் நான் போடுறேன் அப்படின்னா what do you mean by this? Can anyone say? This is going to be my input image f of x, y. அந்த இடத்துல நான் வந்து என்னோட அவுட்புட்ல f of x, yல ஒரு கேப் அப்படின்னு நான் ஒன்று போடுறேன் அப்படின்னா என்ன? You have already studied this notation in your digital communication. உங்க receiver sideல நம்ம இப்படி தான் போட்டிருப்போம். அப்படின்னா என்ன? Can anyone recall? போன செமஸ்டர் தான் digital communication படிச்சிருக்கீங்க. Can anyone recall what is this cap denotes? நான் இந்த இடத்துல வேற ஒரு நேம் கொடுக்கல, ரைட்? t of x, y இல்ல m of x, y அப்படின்னு நான் கொடுக்கல. இன்ஸ்டெட் இங்க நான் f எடுத்திருக்கேன்னா இங்க அதே f எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கேப் போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா என்னன்னு கேன் எனிபடி சே? யாருமே ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பாசிபிலிட்டி. ஒன்று, நீங்க யாருமே இங்க இல்ல, ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டீங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியலன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் நாட் யூனிட்டி, இட் இஸ் நத்திங் பட் estimate. It is called as estimate. At least now can you say? Otherwise called as approximation. Don't consider approximation. Estimation படிச்சிருப்பீங்க. இதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. தெரியுதா? படிச்ச மாதிரி இருக்கா? டைம் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஓகேவா? நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கல. I asked in communicationல என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டேன். Okay. What is this estimation or estimate? அப்படின்னா what do you mean by the term estimate? I am estimating. நானே வந்து I am just இதுல there from the degraded version of the image, that is g of x, y, I am just finding out a very close approximate of
f of x, y. புரியுதா? ஒரு degraded imageல இருந்து what I'm doing is I'm extracting the original image. அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ்ல சம் டீக்ரடேஷன் நடந்துருச்சு. இப்போ என் கையில இருக்கிறது என்னன்னா டீக்ரேடட் இமேஜ் இருக்கு. அந்த டீக்ரேடட் இமேஜ்ல இருந்து அன்டிஸ்டார்டட் இமேஜ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஐ எம் எஸ்டிமேட்டிங், ஐ எம் மேக்கிங் அ கெஸ், ஆர் ஐ எம் ஆக்சுவலி நாட் கெஸ், ஐ எம் ஆக்சுவலி ஜென்ரேட்டிங் அ மாடல். இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல் நான் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஸ்டிமேட். ஆனா நம்ம என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் f of x, y. see one சில புக்ஸ்ல வந்து f of x, y ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு சில புக்ஸ்ல வந்து f of m, n ன்னு இருக்கும். both are the pixel spatial coordinates x, y ன்னு சொல்றோம், இங்க வந்து m, n ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தா இன் ஃபூரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது இதை வந்து f of u, v ன்னு சொல்லுவோம். இன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் ஃப்ரீக்வன்சி வேரியபிள்ஸ் வந்து u and v. இங்க ஃபூரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் f of k, l ன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். வேரியேஷன் பிட்வீன் தி ஸ்பேஷியல் அண்ட் தி ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து எடுத்தது x, y or m, n இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி சேஞ்ச் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் எஸ்டிமேட்? ஐ எம் எஸ்டிமேட்டிங் ஆர் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ராக்டிங், ரைட்? நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா suppose if the audio is low, you please let me know. Okay, input is your f of x, y. Okay, after enhancing we will call it as some other variable g of x, y. In the case of restoration நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா my input will be degraded form of x, y. Degraded version of f of x, y. Okay, அதிலிருந்து I am restoring, after restoration the original image இப்படிதான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஒரு யூகம், I am just going to make a estimate based on the probability theory. இதுதான் வந்து இமேஜ் ரெஸ்டரேஷனுக்கும் இமேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். Is it clear? The second difference, it is going to be your enhancement is and restoration. இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா your enhancement action, it is subjective process. I have already said what is this subjective, and the other one is called objective. What is this subjective process is, okay, ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ் இருக்கும், யாராவது ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ்க்கு அந்த இமேஜே நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம். So then you will enhance it with some technique. To someone it may be good, to some other one it may not be good. அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்கலாம். So it varies from person to person. Whereas restorationல இங்க வந்து நான் நாய்ஸ் அந்த இதெல்லாம் ஆட் ஆயிருக்கும், அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா with respect to the original image, how far the noise is removed, how far it is denoised, how far it is deblurred அப்படின்றத mathematically I can quantify. That is called your objective process, right? So what is the difference between your enhancement and restoration? First, இதுதான் first difference, subjective and objective. And the other difference is it is the enhanced version in the case of enhancement. But in the case of restoration, you are estimating from the degraded image. Okay, image ஓட input வந்து degraded-ஆ இருக்காது enhancement-ல, ஆனா restoration-ல degraded-ஆ இருக்கும். அந்த degraded version-ல இருந்து நீங்க வந்து இதுதான் ஒரிஜினல் இமேஜா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து நீங்க எஸ்டிமேட் பண்றீங்க. ஓகே, I wanted to write something. Okay, so you have to recover the original image. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணணும். Now இந்த இடத்துல இந்த degradation மாடலை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா,
So this is a system, some sort of system, and the system oda transfer function வந்து h. So at the output of the degradation எப்படி நான் எழுதலாம் அப்படின்னா, after degradation it is going to be f of x comma y. Okay, convolution, ஏன்னா ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு இன்புட்டை பாஸ் பண்றீங்க, you are getting an output, that is equal to convolution of the impulse response. See, f of x comma y is the input to the degradation system, and the degradation system or the impulse response is h of x comma y. So convolution. After that it is added with a noise, and the noise வந்து n of x comma y or eta of x comma y. Okay, so it is added with the, what is it, eta of x comma y. இதுதான் degraded output. Degraded version of the g of x comma y is nothing but the degraded version of original image f of x comma y. இப்ப இதுல இருந்து you are going to restore the original image from the degraded version. So restoration என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it is aiming to, right, it tries to reverse the degradation done on the f of x comma y. So it tries to estimate f of x comma y from g of x comma y. Is it clear what is restoration? So in the estimate f of x comma y irukku illaya, that we call it as f cap of x comma y. Now if f of x comma y, or if f cap of x comma y resembles f of x comma y, then restoration is good. Restoration what you have done is good. Okay, resembles minus closely. If f of x comma y, f cap of x comma y resembles the f of x comma y, then restoration process நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அது வந்து கரெக்ட்டா இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். Suppose if it is not closely resembling f of x comma y, then that restoration process is not effective. Okay, now நான் ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்ப நான் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும்? To make the restoration to be done, ரெஸ்டரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல முதல்ல என்ன மாதிரியான degradation நடந்திருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். Is it clear? Just simply from a blurred image, okay, if I want to recover back the original image, what is the cause for the degradation? Okay, or what is the mathematical model of the degradation அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் என்னால ரெஸ்டரேஷன் பண்ண முடியும். Is it clear? Otherwise I cannot do it. But whereas in your enhancement, இது ஏன் இப்படி இருக்குன்னா நம்ம இதுதான் இருக்கு, இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, பட் ரெஸ்டரேஷன்ல இது டிகிரேட் ஆகுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். எந்த நாய்ஸ்னால இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா தான் நம்ம ரெஸ்டரேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ to perform restoration, mathematical model of this h of x comma y is very very important. அது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் என்னால பண்ண முடியும். And then the other class we have seen about the different noises. Okay, இதெல்லாம் வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் நார்மல் arithmetic filter, geometric mean. arithmetic mean என்ன? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுவோம். geometric mean என்ன? எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் எடுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஃபில்டர்ஸ் தான் இது. பட் இன் யோர் சிலபஸ், உங்க சிலபஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா there are only 2 filters that is given.
நமக்கு சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெஸ்டரேஷன் ஃபில்டர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் கால்ட் இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் வெய்னர் ஃபில்டரிங். நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் ரெடி பண்ணல. இன்ஸ்டெட் I'll go for a new share. ஸ்லைட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணல, அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு நான் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன், அதையே நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். இந்த பிடிஎஃப் தெரியுதா? இமேஜ் ரெஸ்டரேஷன் அப்படின்ற இந்த பிடிஎஃப் தெரியுதா? எஸ். நவ் திஸ் இஸ் வாட் இந்த இமேஜ் ரெஸ்டரேஷன், இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது தான். த சேம் ஃபங்க்ஷன், இமேஜ் டீக்ரடேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, சாரி, இமேஜ் டீக்ரடேஷன் மாடல் இதான் நான் ஏற்கனவே அங்கே காமிச்சது. So this also already I have said you. Let me take annotation. Okay. Next, this is the image degradation model. Okay, va? G of x comma y is h of x comma y convolution f of x comma y plus n of x comma y. Next, frequency domain ku pogumbodhu convolution will become multiplication. அந்த x, y ஸ்பேஷியல் கோஆர்டினேட்ஸ். அப்போ x, y எடுத்தோம்னா u, v நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த டிகிரேடட் இமேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு h of u, v multiplied by f of u, v plus n of u, v. What is this h? Spectrum of the transfer function. What is this f? Spectrum of the image. What is this n? Spectrum of the noise that is added. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும். இப்போ மை கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் அவர் அப்ஜெக்டிவ்? என்னோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து இதை ரெக்கவர் பண்ணணும். டு ரெக்கவர் எஃப் ஆஃப் யூ, v. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மை அப்ஜெக்டிவ். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்க கையில கொடுத்திருக்க இமேஜோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா h of u, v into f of u, v plus n of u, v. அதுல இருந்து நான் f of u, v மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ரெண்டு வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், என்ன ரெண்டு டேர்ம் தெரிஞ்சிருக்கணும்? இந்த டேர்மும் தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த டேர்மும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சப்போஸ் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நாய்ஸ் இஸ் அடிட்டிவ் நாய்ஸ். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவேன். மைனஸ் n of u, v போட்டா இந்த டேர்ம் போயிடும். அண்ட் தென் அடுத்தது மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற டேர்ம் என்னவா இருக்கும்? h of u, v into f of u, v. ஸோ வாட் இஸ் h of u, v? என்ன மாதிரியான டீக்ரடேஷன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு அது எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரிஞ்சதுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? 1 by h of u, v ஆல மல்டிப்ளை பண்ணினேன் அப்படின்னா I can recover back this. Okay, so can you understand, to perform image restoration you need to have a knowledge of two terms. One is your noise term and one is the degradation term. தெரியுதா? புரியுதா? இந்த ரெண்டு டேர்ம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நான் வந்து என்னால இது பண்ண முடியும். ஓகே, so the first type of filtering is called inverse filtering. Inverse அப்படினாலே என்ன? reciprocal எடுக்க போறோம். வெரி சிம்பிள் டேர்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருந்தது இல்லையா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த நாய்ஸை இக்னோர் பண்ணிட்டு 1 by h of u, v ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா that is called inverse filter. இது ஒரு 11 மார்க் கொஸ்டின். ஆனா ஒரு சிங்கிள் லைன்ல சொல்லனா இக்னோர் தி நாய்ஸ், நாய்ஸே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிறோம். then divided by h of u, v, then that is what is your inverse filtering. Now I simply said what is inverse filtering. இப்போ இந்த inverse filtering ஓட okay disadvantage என்னவா இருக்கும்? What is the? Obviously it is very simple. நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். n of u, v இல்ல நினைச்சிட்டோம், நாய்ஸே இல்ல நினைச்சிட்டோம். நான் இப்போ வந்து f of h of u, v ஆல டிவைட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு f of u, v வந்துரும். Now what might be the disadvantage of this particular filter? யாராவது இந்த கிளாஸ்ல இருந்தீங்கன்னா பதில் சொல்லுங்க.
What might be the disadvantage? Obviously the disadvantage தான். ஏன் இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டோம். நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக இருக்குது, ஆனால் நான் நாய்ஸே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். அப்போ கண்டிப்பாக என்னோட ஒரிஜினல் இமேஜை நான் வந்து 100% ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? So the disadvantage of this inverse filter is, okay, exact mathematical model of degradation process எனக்கு தெரியணும். ஏன்? Because I'm going to divide it by h of u, v. ஆனா அந்த இமேஜ்ல h of u, v எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நான் அதால டிவைட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பா என்னால அந்த filtering பண்ண முடியாது. That is what is the greatest disadvantage. But the advantage is it is very simple. Right? So இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். g of u, v is equal to h of u, v plus n of u, v. Okay? So take this as equation 1. So it divides the degraded image spectrum by the degradation function h of u, v. நான் சொன்ன மாதிரி sorry இந்த இடத்துல ஒரு g of u, h of u, v multiplied by f of u, v வரணும். Multiplied by f of u, v. Okay, multiplied by f of u, v வந்துச்சு அப்படின்னா then you can do it. Now so divide பண்ணிட்டு பண்றோம். So your divide பண்றதுனால ignoring the original image and dividing it by the exact mathematical formulation of this, we are getting an expression f cap of u, v. Estimate of f of u, v is equal to g of u, v divided by h of u, v. இந்த equation எடுத்துட்டேன். g of u இது கிடையாதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். So g of u, v divided by h of u, v வந்து ஒரு f வருது. அந்த f தான் நம்மளா எஸ்டிமேட் பண்ணின term. That is what is this equation. Now substituting for g of u, v. g of u, v என்ன? h of u, v into f of u, v plus n of u, v. Right? So in the u, h of denominator is common to both the terms in the numerator. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? அது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது h and h will get cancelled. So I will have only f of u, v plus n of u, v divided by h of u, v. இதுதான் வந்து என்னோட ஃபைனலா நிக்கிற என்னோட எஸ்டிமேட். அந்த எஸ்டிமேட் கூட ஒரிஜினல் இமேஜோட சம் சார்ட் ஆஃப் டீக்ரடேஷன் பாதி டீக்ரடேஷனை நான் ரிமூவ் பண்ணாம இருக்கேன். அதான் இன்வெர்ஸ் ஃபில்டரிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே, so now again I'm just simply rearranging it. இந்த f and f cap இந்த பக்கம் மாத்திருக்கேன். அப்படி மாத்தும் போது your f of u, v is equal to f cap of u, v minus இந்த சைடு போயிடும் n of n divided by h. Okay, so f cap ன்றது என்ன? g divided by h. அப்போ in addition to the spectrum of the original image எனக்கு கூட இங்க என்ன இருக்கு? இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கூட இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த n divided by h ன்ற ஒரு term இருக்கு. Okay, so which means the approximated or the estimated image is not resembling closely the original image. Okay, so இது very simple concept. Okay வா? So இது நம்மளால ஃபுல்லா ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. What are the observations for this inverse filtering is you cannot fully recover the original image using inverse filtering. Second one, it suffers from this problem called zero or small value problem. What is the zero or small value problem is, you just consider this term. Okay, suppose if h of u, y is very very low, right? கம்மியான டீக்ரடேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கம்மியான டீக்ரடேஷன் தான் நடந்திருக்கு. Right? So now if this h of u, v value is small, illa this degradation நடக்கல. Okay, small or zero. The problem name is zero or small value problem. Right? If h of u, v value is very very small, then what is the value of this n divided by h fraction oda value என்னவா இருக்கும்?
டினாமினேட்டர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்ப இந்த ஃபிராக்ஷனோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? வாட் வில் பி த வேல்யூ? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. ரிப்ளைனா நீங்க வந்து பிரைவேட்டா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும்னு இல்லை, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட பேசலாம். இந்த டினாமினேட்டர் வந்து கீழே வந்து ரொம்ப ஸ்மால் வேல்யூவா இருந்ததுன்னா என்னோட இந்த ஃபிராக்ஷன் n டிவைடட் பை h வந்து ஃபிராக்ஷன் வேல்யூ அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? ரைட், யூ ஹாவ் அ வேல்யூ ஆஃப் 100, ரைட்? 100ன்னு இருக்கு. இந்த 100 நான் 0.1ஆல டிவைட் பண்றேன். அடுத்தது வந்து ஒரு கிரேட்டர் வேல்யூவால டிவைட் பண்றேன், 10ஆல டிவைட் பண்றேன். இப்போ எனக்கு வேல்யூ டினாமினேட்டர்ல கீழே இருந்ததுன்னா, கீழே கம்மியான வேல்யூ இருந்ததுன்னா எனக்கு வேல்யூ என்ன இருக்கும்? அதிகமா இருக்குமா? இங்க என்ன இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். So which means when the denominator value is very, very small, the entire fraction value will be very high. Right? அப்போ உங்களோட estimate என்ன? Original image கூட ஒரு greater value of some unwanted component is going to be present. புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? When h of u, v small அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Degradation ரொம்பலாம் இல்லை, very minute degradation நடந்திருக்கு. அப்படி இல்லை, டீக்ரடேஷனே நடக்கல, அந்த மாதிரி கேஸ்ல இஃப் யூ அப்ளை இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யுவர் ஒரிஜினல் இமேஜ், அந்த ரெஸ்டரேஷன் பண்ண இமேஜ் வந்து டோட்டலா மீனிங்ஃபுல் ப்ராசஸ். சாரி, டோட்டலி இட் இஸ் நாட் அ மீனிங்ஃபுல் ப்ராசஸ். வை? பிகாஸ் இட் இஸ் கமிங் இன் தி டினாமினேட்டர். அப்போ நான் வந்து டிவைடட் பை ஜீரோனா இந்த டேர்ம் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும். அப்போ நாய்ஸ் வந்து இன்ஃபைனைட்டா இருக்கு ரெஸ்டர் பண்ணின இதில். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் inverse filtering. Very important 2-mark question. What is the disadvantage of inverse filtering, or simply what is called zero or small value problem? When the degradation is very small, the restoration process is totally meaningful, totally not a meaningful process, right? Which means it performs very poor and it produces a bad approximation of the original image. That is what is this term. Okay. அடுத்தது நாய்ஸ் சப்போஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ் வந்து ரெஸ்டோர் ஆன இமேஜ் டோட்டலாக கரெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் திஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ், வாட் இஸ் திஸ் ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் ஃப்ரம் தி இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் இஸ், திஸ் இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் இஸ் டோட்டலி சென்சிட்டிவ் டு நாய்ஸ். ஓகே, ஏன்? நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக இருக்குது, பட் நம்ம அந்த நாய்ஸை இக்னோர் பண்ணி தான் இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல நாய்ஸ் இக்னோர் பண்ணினா மட்டும்தான் இல்லைன்னு நமக்கு ஒரு அசம்ஷன் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கேசஸ். திஸ் இஸ் தி இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங். இட் சீம்ஸ் டு பி வெரி சிம்பிள், பட் இட் இஸ் நாட் அன் எஃபெக்டிவ் ஃபில்டர். அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் வெய்னர் ஃபில்டரிங். ஸோ அந்த வெய்னரில் எப்பயுமே கேபிட்டல் W போடணும், பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்முலேட்டட் பை எ பர்சன் நேம்ட் வெய்னர். அண்ட் திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் லீஸ்ட் மீன் ஸ்கொயர் ஃபில்டரிங் ஆர் மினிமம் மீன் ஸ்கொயர் ஃபில்டரிங். என்ன அப்படின்னா இதுல என்ன பண்ண போறோம்? இதுல வெறும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஆஸ் யோர் மீன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங், பட் தி ப்ரொசீஜர்ல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. இந்த எஃப் இருக்கு இல்லையா, வாட் இஸ் திஸ் எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி? எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி இஸ் தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் இமேஜ் அண்ட் தி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் தி estimate of the original image. இதுதான் வந்து ரெஸ்டரேஷனோட அவுட்புட். இது ரெண்டும் if it is closely resembling, right, then this term f of u comma v minus f cap of u comma v is called error term. Okay, it's called error. Now if the f cap of u comma v is closely resembling f of u comma v, okay, நான் வந்து ஒரு இமேஜ் டீக்ரேடேஷன், ஒரு இமேஜ் வந்து டீக்ரேட் ஆயிடுச்சு. அந்த டீக்ரேட் ஆன இமேஜ்லேருந்து ஒரிஜினல் இமேஜை ஓரளவுக்கு நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன், ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன். அப்போ வாட் வில் பி த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஒரிஜினல் இமேஜ் அண்ட் த ரெக்கவர்ட் இமேஜ்? ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்கே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா எரர்னு சொல்கிறோம். திஸ் f minus f cap is equal to error. Now this method aims at minimizing this error. f minus f cap னு இருக்கு இல்லையா, இந்த f minus f cap it is going to minimize. If the error is minimized, then the output will be
அவுட்புட் வில் பி குட். ஏன்னா எரர் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். எப்போ இது வந்து 0 ஆகும் இந்த எரர்? when f cap is closely resembling f, then the error will be 0. so 0 ஆக்குறது கூட கிடையாது, பட் மினிமைஸ் பண்ண போறோம். ரொம்ப மினிமமா ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் விஷுவலா நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு மேஜரா டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. that is what is the least mean square filtering or minimum mean square filtering. this is also called as Wiener filtering. இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அசம்ஷன் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். என்ன அப்படின்னா, I know the statistical property of the noise. I know the statistical property of the noise. Okay. So, இப்போ noise ன்னு வரதுனால noise is going to be a random in nature. அப்போ நான் டைரக்டா f of x, வையும் எரரை வந்து இப்படி எடுக்க முடியாது. நான் ஏற்கனவே எழுதினேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது. why? because a noise term வந்து random in nature. so random theoryல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to take the mean value is nothing but the expectation of the x, right? expectation of the error னு எடுக்கணும். okay, so expectation of f minus f cap the whole square, அதான் வந்து mean square error. இந்த மீன் ஸ்கொயர் எரரை வந்து நான் மினிமைஸ் பண்ண போறேன். so this is called minimum mean square error. now what are the assumptions? இந்த ஃபில்டர் எப்போ நான் இப்போ டிசைன் பண்ண போறேன், இந்த ஃபில்டர் will work well only under these three conditions. the conditions are the image and the noise are uncorrelated. what do you mean by this? இமேஜ்ல இருக்கிற பிக்சல் வேல்யூஸ்க்கும் pixel values கேத்த மாதிரி noise ஓட density or distribution will not change, should not change. okay, it should act uniformly for the entire pixels. either the image and the noise has a zero mean. okay va, mostly the noise should have a zero mean. அப்படினா என்ன, அந்த noise ஓட distribution வந்து Gaussian-ஆ இருக்கணும். okay, the noise வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படினா then it will have zero mean, right? the zero mean. The approximated gray levels are a linear function of the degraded gray levels. okay, so இதுல இந்த இது என்னன்றதை இப்ப பார்ப்போம். so approximation. okay, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் நான் டிசைன் பண்ண போறேன். இந்த based on these assumptions I'm going to design a filter such that, see, convolution in time domain is equal to multiplication in the frequency domain. அப்போ input to the degradation process is g of u, v. அது கூட நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to multiply it by a filter transfer function. நான் ஒரு term multiply பண்ண போறேன், அந்த term is nothing but the filter transfer function. so the filter transfer function is chosen such that இதான் filter ஓட transfer function. very often I'm getting this problem. okay, so this is called the filter's transfer function. Wiener filter ஓட transfer function. so the Wiener filter transfer function is such that it knows the statistical property of the degradation process. என்ன மாதிரியான degradation process-உம் என்ன மாதிரியான noise-உம் இருக்குதுன்றது the Wiener filter has a knowledge of those things. so the Wiener filter transfer function is such that h conjugate of u, v, அப்ப என்னது degradation ஓட knowledge இருக்கு, multiplied by sf of u, v. sf is nothing but the power spectrum of the input image, divided by sf of u, v, multiplied by modulus of h of u, v, the whole square, plus sn of u, v. இதான் வந்து filter transfer function. okay, now we are going to see how well this filter will work. இந்த filter எப்படி நல்லா work பண்ண போகுது அப்படின்றது சொல்ல போறோம். so இந்த sf of u, v இருக்கு இல்லையா, அதை நான் என்ன பண்ண போறேன், கீழே both the numerator, இந்த bracketல இருக்கிற termல both numerator and denominator I am multiplying it, I am dividing it by sf of u, v. இந்த term-ஆல நான் divide பண்றேன். அப்ப divide பண்ணா numeratorல இந்த term போய்டும், இந்த denominatorல first termல இந்த term போய்டும், and here I will get sn of u, v divided by sf of u, v. okay,
இந்த டேர்ம் வந்துடும். தென் மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் பை ஹெச் ஆஃப் யூ கமா வி. ஸோ இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்படி டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கான்ஜுகேட் மல்டிப்ளைடு பை தி complex conjugate. A function multiplied by its complex conjugate will give you the what value? The absolute, the square of the absolute value. Okay, wow. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன். So then the function will become like this. Then okay. So the Sn of u comma v ன்றது என்ன அப்படின்னா noise power spectrum, and this is the image ஓட power spectrum. Power spectrum na அதோட frequency spectrum multiply square பண்ணிக்கணும். Okay, so this is called இதுதான் வந்து நம்மளோட filter transfer function. And the transfer function is such that the transfer function, the filter should have some knowledge of H and also the noise. இந்த ரெண்டுக்கும் தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் வெய்னர் வந்து it will perform well. Okay, ஆனா இன்வர்ஸ்ல அதுக்கு தெரியாது, அதனால it's not performing well. So we should know the value of H and N, only then it will perform well. So in the case இதுதான் வந்து உங்களோட equation. Suppose இப்போ உங்களோட noise வந்து 0, noise இல்ல அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம். Equation 2 will become noise இல்ல அப்படின்னா this term will be there, modulus of H of u comma v the whole square will be there, divided by this will be there. Noise இல்ல, Sn வந்து 0 ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? Divided plus 0 வந்து 0 வந்துச்சுன்னா இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடும். ஏன்னா நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் சேமா இருக்கு. So your f cap of u comma v is equal to g of u comma v divided by h of u comma v. So suppose if noise is 0, your Wiener filter reduces to simple as your inverse filter, but it will not become inverse filter. Inverse filter la h na enna theriyadu, but Wiener filter la there will be some knowledge of h of u comma v. Okay, and the second analysis what you're going to do with, suppose if I don't know the power spectrum of the original image எனக்கு தெரியல அப்படின்னா, so அந்த power spectrum of the original image அந்த term வந்து constant ன்னு assume பண்ணிட்டு we can perform. Okay, so the disadvantage of this is அங்க the greatest disadvantage அங்க என்னன்னா அந்த small or zero value problem. ஆனா இங்க அந்த small or zero value problem வந்து இருக்காது. And since the Wiener filter is aware of what is the degradation process and what is the noise that has been taking place, it will produce a better result when compared to inverse filtering. Okay, and disadvantages. The disadvantages enna appadina, it needs the certain assumptions நம்ம பண்ணினோம் இல்லையா? என்னென்ன assumption? அந்த degradation என்னன்னு தெரியணும், noise என்னன்னு தெரியணும், அதே மாதிரி ஒரிஜினல் இமேஜோட இது தெரியணும். சப்போஸ் எனக்கு டீக்ரடேஷன் பராமீட்டர் தெரியலனா ஒரிஜினல் இமேஜோட நாய்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த டீக்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ் என்னவா இருந்ததுன்ற கான்செப்ட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் யோர் வெய்னர் ஃபில்டரிங் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ தி வாட் இஸ் இட் நோட்ஸ். நான் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன், இதை நான் கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் யூனிட் 3. யூனிட் 1 முடிஞ்சிடுச்சு, யூனிட் 3 முடிச்சிட்டோம். இப்போ I'll show the demo. Just 2 minutes I will show you the demo of this inverse filtering. First is inverse filtering. Program theriyada? I am reading an image, cameraman.tif, resize பண்ணிக்கிறோம். That's not a problem. அடுத்தது resize பண்ணிட்டு I am going to blur the image. அதுதான் வந்து Gaussian filter apply பண்ணிரோம் அப்படின்னா அது வந்து blur ஆகுது. அதை மட்டும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, இது original image. Okay, this is your blurred image. Okay, இந்த blurred imageல இருந்து நம்ம original image எடுத்துட்டு வர போறோம். அப்ப என்ன பண்ணனும்? I have to perform. நான் என்ன பண்ணனும்? உங்களோட inverse filteringல என்ன பண்ணனும்?
g of u comma v, அதுதான் நான் செகண்ட் ஃபில்டரா காமிச்சேன், divided by h of u comma v. இதுதான் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஓகே, ஓகே. அப்ப g of u comma v வேணும் இல்லையா? gன்றது ஒரு ஸ்பேஷியல் டொமைன்ல இருக்கிற இமேஜா இருக்கு எனக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்ற போறேன். f of t 2 of g, அதை எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் லோ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் கார்னர்ல இருக்கும், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சென்டர்ல இருக்கும். அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு லாக் வேல்யூ எடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு அது தெளிவா தெரியும். வாட் இஸ் திஸ் நவ்? இந்த இமேஜோட, இந்த பிளர் ஆன இமேஜோட ஸ்பெக்ட்ரம் இதான். பிளர் ஆன இமேஜோட ஸ்பெக்ட்ரம் இது. ஓகே, அடுத்தது h is the degradation function. h என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு காஷியன் நாய்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காங்க, காஷியன் ஃபில்டரிங் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து டீக்ரடேஷன். இந்த டீக்ரடேஷன் தெரிஞ்சதுனால நம்மளால இதான் வந்து h. இப்போ இந்த ஃபிகர்ஸ்லாம் தெரியுதா? ஃபிகர் இமேஜ், ஃபிகர் விண்டோஸ் தெரியுதா? நான் ஷேர் வந்து மேட்லாப் ஆன் தி ஹோல் தான் ஷேர் பண்ணேன். ஃபிகர் விண்டோஸ் தெரியுது இல்ல மேம்? அந்த வாட்ஸ் தெரியுது மேம். எதுப்பா? ஒரு ப்ரோகிராம் விண்டோ தெரியுது மேம். கோட் ரைட் பண்ணிருக்கேன், அந்த விண்டோ மட்டும் தான் மேம் இப்போதைக்கு தெரியுது. சரி, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். எஸ் மேம், இப்போ தெரியுது மேம். இந்த இமேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபிகர் 1 ஃபிகர் 2, இதான் நான் ஒரிஜினலா எடுத்துக்கிட்ட இமேஜ். அந்த ஃபிகர் 2ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிளர் ஆயிருக்கு. இந்த பிளரிங்கை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், blurring என்ன பண்ண போறோம், using Wiener filter I am just going to deblur it. Using inverse filter I am going to deblur it. ஏன் நான் எல்லாத்துக்கும் இந்த இமேஜஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, உங்க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ரோக்ராமே நான் கடகடன்னு டைப் பண்றேன். அதனால நான் இமேஜஸ்லாம் தேட முடியல. மேட்லாப்ல இருக்கிற இமேஜஸ் அதையே எடுத்துக்கிறேன். நான் வேணா ப்ரோக்ராம் ஷேர் பண்றேன். நீங்க சப்போஸ் மேட்லாப் இல்லை அப்படின்னா கூட மேட்லாப் ஆன்லைன்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது இமேஜஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, now this is the figure 3 இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து உங்களோட deblurred இமேஜோட ஸ்பெக்ட்ரம். and this is your உங்களோட degradation ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதான் degradation h. Gaussian filtering அப்ளை பண்ணிருக்கோம். Gaussian filter அப்ளை பண்ணா, லோ பாஸ் ஃபில்டர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆகும். ஆவரேஜ் ஆச்சுன்னா blurring. அப்ப அந்த Gaussian filtering தான் நான் வந்து degradation எடுத்திருக்கேன். so this is the, what is it, spectrum of your degraded image. This is the spectrum of the degradation. இதையும் multiply, sorry, divide பண்ணினோம். g of u comma v divided by h of u comma v பண்ணீங்க அப்படின்னா then you will get it as, get your original image back. so அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, this is two sided spectrum இல்லையா, அதனால இங்க வந்து சைஸ் வந்து மிடில்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. just all those things leave it. ஒரு பிக்சல் பை பிக்சல், ஃப்ரீக்வன்சி பை ஃப்ரீக்வன்சி இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, g divided by h பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஃபார் லூப் ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எவ்ரி பிக்சல் they are repeating it. பண்ணினதுக்கு அப்புறம் இது போட்டுருக்காங்க. ஓகே, so now இதான் என்னோட ஒரிஜினல் இமேஜ், இது வந்து ரெக்கவர்ட் இமேஜ். ஈவன் தோ நான் வந்து ஹெச் வேல்யூ வந்து எனக்கு கரெக்டான வேல்யூ ஹெச் வேல்யூ தான், எக்ஸாக்ட் ஹெச் வேல்யூவை எடுத்து நான் டிவைட் பண்ணினேன். ஈவன் தோ என்னால எக்ஸாக்டா ரெப்ளிகேட் பண்ண முடிஞ்சுதா பாருங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ? இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங்ல ஹெச் தெரியாதுன்னு சொன்னோம், ஆனா ஹெச் நான் தெரியும், நான் என்ன டிகிரேட் பண்ணேன்றது எனக்கே தெரியுது. அந்த ஹெச்சை வச்சுதான் நான் வந்து டிவைட் பண்ணேன். ஈவன் தென் இந்த பிளாக் கலர் அந்த மேனோட கோட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த லைனா தெரியுது. இந்த தலையில எல்லாம், ஹெட்ல எல்லாம் பாத்தீங்க, அந்த ஹேர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைன்ஸ் தெரியுது.
So there is no proper, what is it, restoration done in this case of inverse filtering, even when the degradation is known. Degradation தெரிஞ்சதுக்கே இப்படி தெரியுதுன்னா degradation தெரியலன்னா என்ன ஆகும், right? So this is what is the inverse filtering. வெய்னர் ஃபில்டரிங்க்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னா டைரக்டா ஒரு மேட்லாப்ல இந்த இதுவே இருக்கு, இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனே இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்றேன். ஸோ ஒரிஜினல் இமேஜ் நான் சேம் கேமராமேன் டாட் டிஏஎஃப் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, பிஎஸ்எஃப்ன்றது வந்து பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் பாயிண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இமேஜ் ப்ராசஸிங்ல. இட் இஸ் நத்திங் பட் தி மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் ஆஃப் தி டிகிரடேஷன். இங்க வந்து மோஷன் டீப்ளர் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? Wait, I'll just close all the images. இதான் ஒரிஜினல் இமேஜ். ஓகே, அங்க வந்து blurring is done using லோ பாஸ் ஃபில்டரிங் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல பண்ணியிருந்தோம். இங்க வந்து ஹை பாஸ், இங்க வந்து நான் வந்து மோஷன் blurring யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து எஃப் ஸ்பெஷல் ஒரு நாய்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான். அந்த மாதிரியும் நம்ம there is an option. So these are the two images. ஒரிஜினல் இமேஜ் இது வந்து பயங்கரமா blur ஆயிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், IM filter. Okay, then the next one is I'm just doing deconvolution using Wiener filter. DECONVWNR இது வந்து MATLABல inbuilt function. ஸோ அது வந்து வெய்னர் ஃபில்டரிங் பண்ணிடும். ஸோ ஆஃப்டர் வெய்னர் ஃபில்டரிங் பாருங்க, நான் எதை ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன், ஐஎம் ஷோ எதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா WNR1ன்ற வேல்யூல வெய்னர் ஃபில்டரோட அவுட்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அதை வந்து ஐஎம் ஷோ WNR1 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் வில் பி திஸ் இமேஜ், ரெஸ்டோர்டு blurred image, and this is the blurred image, and this is the. So since I have known the what is it exact degradation என்னன்னு தெரிஞ்சதுனால என்னால ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வெரி க்ளோஸ்லி ஐ ஹாவ் ரெக்கவர்ட் தி ஒரிஜினல் இமேஜ். ஆனா இங்க பிளரிங்கோட இன்டென்சிட்டியை பாருங்க, இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ் பிளரிங் கொஞ்சம் மினிமமா தான் இருந்தது. பட் ஈவன் தென் என்னால வந்து இன்வெர்ஸ் ஃபில்டரிங்ல ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரெக்கவர் பேக் தி ஒரிஜினல் இமேஜ் வெரி க்ளோஸ்லி. இஸ் இட் கிளியர்? So, and we have come to the end of this unit 3. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தேன். என்ன அசைன்மெண்ட்? பிளரிங், உங்க ஃபேஸ் எடுத்துக்கணும், ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் எடுத்துக்கணும், அந்த இமேஜ்ல ஃபேஸை மட்டும் பிளர் பண்ணணும்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன். there is one more assignment. இது தெரியுதா? ஸ்கிரீன் ஷேரிங் தான் பண்ணியிருக்கேன். vlab.co.in அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் தெரியுதா? ப்ளீஸ் ரிப்ளை. எஸ் மேம். எஸ், இந்த VLab, நோட் டவுன் திஸ் வெப்சைட். உங்களை நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி தான். நீங்க புதுசா வந்து நீங்க எதுவும் தேடலாம் வேண்டாம், கத்துக்கலாம். இதுல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் போயிடுங்க. VLabன்றது நத்திங் பட் வர்ச்சுவல் லேப்ஸ். வர்ச்சுவல் லேப் அப்படின்னா ஐஐடிஸ்ல இருக்கு இல்லையா, வேரியஸ் ஐஐடிஸ், அந்த அவங்களோட லேப்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல மேனுவல் மாதிரி அலாங் வித் தி EXE ஃபைல்ஸ் தே ஹவ் கிவன், நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ VLab போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல இமேஜ் ப்ராசஸிங்னு ஒரு லேப் இருக்கும். இமேஜ் ப்ராசஸிங் லேப் தட் இஸ் பீங் டன் பை IIIT ஹைதராபாத்ல அவங்க டெவலப் பண்ணினது. அந்த கிளிக் பண்ணுங்க, எனிபடி கேன் ஆக்சஸ். ஓகேவா? அதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இதில் போயிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்னு பாருங்க. டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, யூனிட் 1ல படிச்சிருக்கோம். 4 கனெக்டிவிட்டி, 8 கனெக்டிவிட்டி, மிக்சட் கனெக்டிவிட்டி, அப்போ 2 பிக்சலுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன, அது நம்ம தியரியில வரல, பட் அதெல்லாம் வந்து இதாயிருக்கு. இமேஜ் arithmetic operation to combine the images. ஓகே, நான் அந்த arithmetic எடுத்திருக்கேன், அதோட அப்ஜெக்டிவ்.
அது பத்தின இன்ட்ரடக்ஷன். ஓகே, அதோட தியரி இங்க இருக்கும். 2 இமேஜ் ஆட் பண்றாங்க, 2 இமேஜ் சப்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அது வந்து பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த அதுக்கான ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது இங்க இருக்கு. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீங்க செஞ்சு பார்க்கணும். பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன், அதோட அப்ஜெக்டிவ், இதெல்லாமே நம்ம தியரி இந்த யூனிட்ல படிச்சிருக்கோம். லீனியர், நான் லீனியர், கிளிப்பிங், கிரே லெவல், இன்ட்ரடக்ஷன் அது பத்தின டீடைல்ஸ், தியரி, ப்ரொசீஜர். இங்க வந்து ப்ரொசீஜர் இருக்கு, இதை நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் இமேஜ். ஏதாவது ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை மூவ் பண்ணிக்கணும். இங்கே 9 இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் ஓகே, I'll go with this சச்சின் டெண்டுல்கர் இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது வாட் இஸ் தி ஆப்ரேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ? லீனியர். இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம படிக்கல, mx plus c, ரைட்? y is equal to mx plus cன்ற மாதிரி ஒரு லீனியர் ஆப்ரேஷன், அது நம்ம படிக்கல. சி இந்த லைனோட ஸ்லோப் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பண்ண போறோம். வாட் இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் 0ல இருந்து ஒரு 110 வரைக்கும் இருக்கிற இமேஜஸ் நான் பிளாக்கா மாத்த போறேன். இன்புட் 110ல இருந்து இருக்கிற ஒரு 250 100 வந்து நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 இருந்ததுன்னா என்னோட பிக்சல் வந்து டார்க் ஆயிடும், 50 ஆகுது. 200 இருக்குதுன்னா சம்வேர் அரௌண்ட் 150க்கு போகுது. 250 இருக்குதுன்னா அது 180 190 கிட்ட எடுத்துட்டு வரும். ஸோ என்ன ஆக போறோம்னா டார்க் ஆக போறோம் இந்த இமேஜ், ரைட்? ரன். தெரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஒரு நல்ல ஒரு பிரைட்டா இருந்த இமேஜை அப்படி டல் ஆக்கி வச்சிருக்கோம். இப்போ இது என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்க, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணும்னு சொல்லுங்க. 0ல இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 25 அப்படின்னா அந்த 25 நான் 50 ஆக்குறேன். above 100 ஒரு 75க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் 250 எடுத்துட்டு போறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? this image will be whiter-ஆ இருக்கும். பாருங்க, ரொம்ப ஒயிட் ஆக்குறோம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வருதுன்றத நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லீனியர். நான் லீனியர்ல இந்த சி வேல்யூ, இந்த லாக் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சி இன்டூ லாக் 10 ஆஃப் 1 பிளஸ் ஆர். ஆர்ன்றது இன்புட்டோட இன்டென்சிட்டி, பிக்சலோட இன்டென்சிட்டி. இப்போ நான் அந்த சி வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணா என்னோட கர்வ் இப்படி வருது. இந்த சி வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதிகமாக்குனா இப்படி வருது. ஓகே, நவ் ரன். இந்த இமேஜை இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். தென் கிளிப்பிங். கிளிப்பிங் இது நம்ம பார்த்துருக்கோம். கான்ட்ராஸ்ட் கிளிப்பிங், கிரே லெவல் ஸ்லைசிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ரீசெட். ஓகே, ரன். செலக்ட் இமேஜ். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுது? பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். என்னோட இந்த ஃபோர் கிரவுண்ட் மட்டும் நல்லா வருது. இன்னும் நான் நல்லா இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா தெரியுதா? வெறும் இப்போ நான் சச்சின் டெண்டுல்கரோட அந்த இது மட்டும் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்த அந்த ஸ்டேடியம்ல இருக்கிறவங்க அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் தெரியல. ஸோ எந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு நல்லா வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு.